Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المس والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والبيت الكرام وإلى حضرة أبي وأمتي وذريته خاله من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أسمة الإنسان إلى يوم الرسول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. ثم خصوصا إلى روحي silakan diluluskan dari kuliah masing-masing. وخصوصا إلى روح جميع الرحيم الحضر لنا ورسل وفروعهم وعمال القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأدنى وغربها برها وبحرها خصوصا آباء وجدتنا مشايخنا وخصوصا ينبغي القيام بالطريق الأصلي شعور لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. والحضرة بمثل رسله وفروعه وسيوفه وطلبته والحضرة سامي الأنبياء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا سيد صاحب القرآن الرباني
شق الجلد تدسير العزيز وصدر سيدنا الفقير مقدم محمد المسلم والفرويهم وحضرتي وسسمي جمعا لدى العلماء من المحققين والفاكرين وحضرتي أول نسيم أول رسل الأنبياء وخلص الزبور وإلى الحاجة جميعا هبل عندنا والرسل وفروهم أسر وقسنا الخير يا الله أسر وقسنا الخير يا الله أسر وقسنا الخير يا الله في مقاصد الدنيا والآخرة لرضاء ولشفاعة رسول الله في بركة القرآن شعور لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحساب على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة والنبي المصطفى رسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته والبيت الكرام وسلم الكتاب الناسين سيد الأسماء والأسماء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا لجميع المسلمين والمسلمات آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين
فقد قال تعالى في كتابه الكريم أحسن القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أي مسلمة من المهد إلى المهد الحديث أو كما قال الأمام terutama tolongin para alimin ulama ustaz kiai yang berada di rumah negara yang senantiasa kita muliakan pada bapak-bapak dari jamaah suku Masjid Darul Jannah yang Allah ketukan semoga senantiasa dalam iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama memberikan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat taufik, hidayah serta inayah kepada semua sehingga di kesempatan pagi hari ini hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kita mengumpulkan kita yakni di Masjid Darul Jannah dalam rangka melaksanakan amal yang sekali dalam hidup ini. Takdirnya senantiasa kita mendakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya amal yang kita jalankan baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya, baik yang makruhnya maupun yang belum makruhnya, senantiasa menjadi salah satu perantaranya akan diberikannya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala syafi'ina wa qurra sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita lakukan pengertian yang kiamat. Dan semoga dengan berkumpul kita di sini menjadi salah satu bukti kelak kita akan diaudhiman beliau dan akan mendapatkan syafaat mutmainah di qolina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan materi pokok pembahasan dari kitab Thalathun Nasihin Al-Fakir mengutip sebuah dawuh atau perkataan yang disampaikan oleh Abu Hasan Asy'adili bahwasanya adalah satu maqalah yang beliau menyampaikan inna abadul amali Allahi ma'amalul akhirati yuridu min adid dunia. Ini kalau saya pahami, saya teliti salah satu kritik daripada kita untuk saya pribadi, termasuk salah satu amaliyah perkara yang sering kita jalankan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah amaliyah yang urusannya untuk bekal kita di akhirat, namun kita kait-kaitkan dengan urusan-urusan dunia kita. Ini saya pribadi pun merasa masih seperti itu. Contoh kecil, kadang-kadang kita melaksanakan sholat rajin berjamaah, masih ada embel-embel biar diberi rezeki yang lancar, biar diberi ibadah yang banyak. Ini kan masuk kriteria itu, amaliyah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Hasan Asy'adili, salah satu tokoh ulama tasawuf, agar supaya ibadah-ibadah yang kita jalankan itu murni hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita rajin sholat duha karena posisi sedikit mantap, ya,
Kalau nanti rezekinya dalanan ke suatu, padahal itu kalau toh kita niatkan sholat duha kita itu karena untuk mencari ataupun meminta rezeki yang banyak, itu bukan tujuan utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk nggak bagian ketika akan sampaikan apa saja? Adalah kita berangkat rajin ngaji, apalagi saat ini rajin untuk berangkat arba'in. Mari sama-sama kita bersihkan hati kita, niatkan di dalam diri kita masing-masing tujuan kita ibadah, tujuan kita ta'lim, tujuan kita datang ke tempat setiap majelis zikir atau majelis-majelis yang lain hanya untuk urusan kita kelak di akhirat. Makanya kita pun harus sadar diri ketika kita minta, ya Allah, jadi sholat kadang minta hal yang berkaitan dengan dunia kita. Sebenarnya Allah itu kan menyelamatkan kita karena jangan nyampe urusan-urusan untuk bekal akhirat akhirnya kita berubah dengan kaitan-kaitan yang berbau duniawiya. Biar kelak ketika kita di akhirat itu murni langsung ketika bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa diberikan dari Allah berupa wujud jannah atau surga. Maka dari itu bareng-bareng Pak pelan-pelan melantai. Terus gimana Pak selamat? Kadang kan kita dapat amalan dari seorang guru, seorang ustadz, Pak banyakin baca selawat biar rezekinya lancar. Ini kaitannya dengan orang-orang yang ketika itu masih kelas-kelas di bawah. Kita kan setiap hari itu harus naik kelas Pak. Dari kecil kita sudah dikasih bukti dari Allah. Dari mulai kelas TK naik ke SD, SD naik ke SMP, SMP naik ke SMA, SMA naik ke fakultas ataupun perkuliahan. Begitu juga ibadah kita. Kalau dulu memang masih ada motivasi untuk dunia, kalau dulu kan masih ada motivasi hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi kita, lambat laun hal seperti ini harus kita hilangkan karena pokok tujuan kita ialah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling enak itu ketika hidup ataupun kelak di akhirat sama-sama yang kita dapat hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya senantiasa fakir mengingatkan kepada pribadi sendiri, umum kepada masyarakat sekalian. Kalau toh masih ada bakalan dengan hati kita yang berwujud duniawiyah, kalau hal kaitannya dengan kita ubudiyah yang akhirat, semoga dimurnikan Allah untuk bekal kita di akhirat. Ketika kelak hisab Allah, akhirnya kita tergolong ahli jannah. Ini salah satu kutipan dari saya mengenai daun daripada Buasana Sandili selaku dakwah tasawuf yang senantiasa diamalkan oleh mayoritas para dari sunnah wal jamaah. Karena tasawuf itu kan memurnikan amaliyah, harus murni. Tidak ada lagi kaitannya dengan urusan-urusan dunia ataupun ujian-ujian dari makhluk. Ketika kita menibadahkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah, kasih kembali daripada makam yang kita nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dawaini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahu sabaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwamud dunya biarwat asya. Iwamud dunya utai seken dunya iku biarwat asya kelawan papat pira-pira perkara. Awal wa kang utai kawitane arba'ah iku bi ilmil ulama kelawan ilmu kang alim. Wasani utai kang kaping 7 iku bi adil umara'i kelawan adile pira-pira pemimpin. Wasalisu utai kang nomor 3 iku bisa kuat agungiyai kelawan lomane pira-pira kang sugih. Warabi utai kang kaping 4 iku dakwatil fuqara'i kelawan dungane pira-pira fakir. Walau la ilmu ulama illa lam nura utai pira-pira ilmu ulama ikul halaka roh yang tidak usah sahabat saya menawangkan
walau lam syahwatil aghnia ilan ora utawi saking lomane wong kang sugih halaka mongko rusak saben wong pira-pira kang sugih walau la tu'al fuqara ilan lam ora ana utawi tuhane wong kang padha pikir iku halaka wa yakene padha rusak saben al-aghnia pira-pira kang sugih walau la adul umar ulan lam ora utawi ngadili pira-pira pemimpin iku la akala bakal mangan sapa baduna sebagian unsur ba'dun ing sebagian kang meneh kama ya ulu kaya oleh mansab apa azzaku matan al-gunama ing kudus masul muslimin rahimahumullah. Mengulas kembali ulasannya di pertemuan yang lalu Al-Fakir pernah menyampaikan bahwasanya di satu hadis kanjeng Nabi pernah bersabda 14 abad yang lalu. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala inna Allah ja'ala bani Adam ala sami shabil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam itu ada 6 macam, ada 8 macam. Makanya kalau saat ini kita tinggal buktiin ya dunia itu harus ada 4 macam tersebut, di mana minha arba'ah jannah, yang keempatnya itu tergolong menjadi ahli jannah kelak di akhirat, warqalil annari, dan keempatnya kelak akan menjadi ahli neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di alam dunia itu dari Bani Adam ada 8 macam. Yang keempat itu pula akan menjadi ahli jannah, yang keempat yang akan termasuk min ahli nar. Tinggal kita itu masuk kepada kriteria yang mana. Ketika memang ada selain daripada 4 macam yang menjadi ahli jannah, berarti tinggal mengaitkan dengan adanya 4 macam yang kelak akan menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Arba'unil jannah wa jummalihun. Yang pertama kata kanjeng Nabi, alamat-alamatnya Bani Adam yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama ialah wa jummalihun, orang-orang yang punya muka atau wajah yang berseri-seri ataupun tasamuh, tidak cemberut. Walisan fasih, yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa punya lisan yang dipakai untuk kebaikan. Waqalbun taqiyyin, dan yang ketiga tanda-tanda orang yang akan masuk surganya Allah ialah orang-orang yang hatinya bersih. Wayatun sahin, yang keempat yang terakhir ialah tanda-tanda orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah ialah orang-orang yang punya tangan-tangan dermawan. Warqalil nari, yang keempat golongan orang-orang yang telah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah ialah yang pertama wajhul abishin, orang-orang yang senantiasa punya muka-muka cemberut ataupun muka-muka yang senantiasa tidak ada menampakkan hal-hal yang baik ataupun mukanya itu serem. Walisanun fahishin, yang kedua tanda-tanda orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah ialah orang-orang yang punya lisan yang jelek, punya lisan yang berbagai kebaikan. Wa qalbun sadidin, yang ketiga ialah tanda-tanda orang yang akan masuk nerakanya Allah, orang-orang yang punya hati-hati yang keras, punya hati yang jelek, punya hati yang tidak pernah ada perasaan baik. Yang terakhir wayatun bakhilin, yang keempat tanda-tanda orang yang akan dimasukkan ke nerakanya Allah di akhirat ialah orang-orang yang senantiasa mempunyai tangan-tangan yang pelit. Ini kriteria kata Nabi sudah dinas oleh Allah harus ada di alam dunia itu 8 macam manusia. Tinggal kita yang masuk ke kriteria mana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qiwamud dunya bi arba'ati asya. Di lain hadis juga Nabi bersabda bahwasanya alam dunia itu akan baik-baik saja, alam dunia itu akan senantiasa lurus-lurus saja ketika di alam dunia itu masih dijalankan 4 perkara.
Apa itu? Awal ilmil ulama. Yang pertama kata Nabi ketika memang dunia itu masih kepingin untuk lurus, yang pertama yang harus dilakukan ialah dengan mengamalkan ilmu-ilmunya para orang alim. Masih mau belajar ilmu, masih mau belajar untuk paham akan ilmu syariat, dekat sama orang alim, agar supaya dari ilmu itu kehidupannya senantiasa mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keutamaan daripada fadilah ilmu ialah ketika dunia kepengen gemah ripah loh jinawi, yang pertama yang harus dilakukan ialah ilmil ulama. Baik ketika kita yang menjadi rakyatnya pun harus senantiasa paham akan ilmu syariat, yang menjadi seorang pemimpin pun harus senantiasa paham akan ilmu syariat, sehingga ketika ada keseimbangan baik yang memimpin maupun yang dipimpin, insya Allah kalau kita kepengen menyibel dan tayyibatun warabbul akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau seorang pemimpinnya pun sudah nggak mau lagi ataupun nggak mau memahami lagi akan ilmu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga rakyatnya sudah nggak mau lagi belajar memahami ilmu syariat Kanjeng Nabi, berarti keinginan kita ialah tinggal untuk menunggu adanya dunia yang rusak. Karena sama-sama membutuhkan, bukan hanya seorang pemimpin yang harus paham ilmu syariat, kita pun sebagai rakyat yang paling paham pun harus biasa paham akan ilmu syariat kita. Caranya menjadi seorang rakyat yang baik, itu juga seorang pemimpin, gimana cara menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang senantiasa akan peduli kepada rakyatnya. Kita pun sebagai rakyat juga harus imbal balik, gimana caranya biar ketika kita dipimpin sebagai rakyat yang baik, mendoakan juga kepada pimpinan kita. Kalau itu bisa kita laksanakan, insya Allah hal yang kita idam-idamkan yang senantiasa kita minta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap yang paling utama yang bersatu ialah dengan ilmu. Ketika seorang pemimpin nggak tahu hukum halal haram, zalim terhadap rakyat. Terus pada itu kadang-kadang ada orang yang paham agama, orang yang tahu syariat, kau masih korupsi, berarti sudah takdir. Paham agama aja masih korupsi, apalagi tanpa ada pemahaman agama. Kalau kata Gus Dur malah enak lagi. Jangan ikutin orang alim ketika berbuat maksiat. Orang alim sudah tahu tata caranya taubat. Ya. Intinya ketika ada seorang pemimpin, nggak usah kita hujat, kita akan semoga cepat dikasih kesadaran dan pertolongan untuk berbuat baik kepada rakyat. Ini salah satu pengertian pentingnya suatu ilmu. Wasanni bi'adil umara. Yang kedua kata Nabi, ketika kepengin dunia ini masih baik-baik saja, dunia ini masih lurus-lurus saja, kata Nabi, ingat lil umara. Yang kedua ialah harus dengan berbuat adilnya seorang pemimpin. Pemimpin nggak boleh nggak boleh pilih kasih kayak rakyatnya yang dulu ikut milih diperhatikan, dengan yang nggak milih nggak diperhatikan, nggak boleh Pak. Mau yang dulu milih mau enggak, tetap itu kewajiban seorang pemimpin untuk senantiasa memperhatikan orang yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang tua adalah pemimpin yang telah akan dipermintai tanggung jawab kelak di akhirat. Ini dengan adilnya seorang umarok, maka dunia ini akan senantiasa lurus ataupun baik-baik saja. Wasalisu bisa khawatil agniya. Yang ketiga katakan Nabi, ketika kepingin dunia ataupun saat ini alam dunia masih diberikan ketenteraman Allah, masih diberikan kehidupan yang maslahat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah dengan kedermawanan seorang yang memang diamani harta banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa khawatir agniya, dengan dermawannya orang kaya.
Coba kalau toh orang kaya itu kan saat ini pada dermawan, merhatikan orang-orang yang ekonominya lemah, tidak memperkaya diri, nggak mungkin pada begal, nggak mungkin ada rampok, nggak mungkin ada yang namanya kriminal. Karena apa? Sebelum ia mau maling ataupun mau berbuat kriminal pun, akhirnya berpikir ngapain saya berbuat kriminal, orang nggak usah saya maling, nggak usah saya rampok aja, orang kaya sudah ngasih kepada orang yang butuh. Sehingga antara orang kaya dengan orang miskin itu ada hubungan. Yang kaya memperhatikan yang miskin, begitu juga yang miskin memperhatikan orang yang kaya. Kedermawanan seorang yang memang diamani oleh Allah berupa banyak, ini salah satu hal yang menjadi penopang daripada kemaslahatan di dalam dunia. Warabium bid'awatil fuqara. Yang keempat kata Nabi, ketika saat ini kita kepengen alam dunia itu masih diberikan kemaslahatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ialah dengan adilnya seorang fakir yang mau berdoa, masih peduli akan tugas seorang yang fakir, bukannya cuma untuk ngomongin baik. Kita kadang-kadang kalau belas saat ini kan udah ekonominya menengah ke bawah, bukannya hal yang positif yang diambil, malah berduin, baik ngomongin pemimpin nggak didoain, soal sini pun nggak ada lagi bahasa-bahasa pejabat pada korupsi. Padahal tugas pokok kita sebagai orang miskin ialah mendoakan agar pemimpin kita pada amanah. Semoga orang kaya diberikan kedermawan, sifat dermawan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika itu dijalankan oleh orang miskin, salah satu hal yang memang berkaitan akan dimaslahatkannya dunia kita. Ayam tentrem kalau kata orang Jawa. Cuman kalau empat hal ini kok sudah tidak bisa kita laksanakan, berarti keseimbangan dalam bermasyarakat, keseimbangan dalam bernegara sudah rusak. Yang pertama kan dengan ilmunya para ulama, yang kedua dengan adilnya umara, yang ketiga dengan dermawannya orang kaya, yang terakhir yakni dengan doanya orang-orang fakir. Kan saat ini kata yang fakir kan nggak mau doa, pada malas pada doa, baru-baru doain orang lain, diri dia pun kadang-kadang nggak doain. Padahal salah satu hal yang memang harus kita jalankan selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau la ilmul ulama ulahalakal jahilun. Ketika di alam dunia ini orang sudah nggak mau peduli lagi dengan belajar ilmu agama, belajar ilmu syariatnya Kanjeng Nabi, maka yang akan terjadi ialah halakal jahilun. Maka akan rusaklah orang-orang bodoh. Sudah bodoh rusak, orang alim sama mending. Nah ini sudah bodoh rusak. Karena apa? Orang alim sudah enggak ada kepedulian lagi untuk mendidik, mentarbiyah ataupun membimbing daripada orang-orang muda supaya paham akan ilmu syariat. Cuman alhamdulillah saat ini masih banyak orang-orang alim yang mau peduli untuk mengajar ataupun mentarbiyah daripada orang-orang yang membutuhkan suatu ilmu. Walau la bisa kuat dunia la ke fuqara. Dan yang kedua, ketika tidak pada dermawan orang-orang kaya, maka akan rusaklah orang-orang fakir. Orang kaya yang nggak ada peduli lagi pada orang fakir. Ada orang kelaparan, enggaknya nggak mau ngasih nafkah, nggak mau ngasih sedekah, kan otomatis ya bayar. Karena si kaya nggak ada kepedulian, akhirnya dia berbuat kriminal, diambil ini apa namanya bandanya. Dan kalau Allah pas posisi namanya orang miskin tidak nekat kan gitu, kadang apa itu tetap berjalan karena udah urusan ini sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau la tura'ul fuqara'u halakal aghniya. Yang ketika tanpa adanya doanya orang-orang
fakir, maka akan bersalah orang-orang kaya yang ada di alam dunia. Jadi secara sebenarnya antara orang kaya dan miskin saling berhubungan, saling ada kaitan saudara. Karena apa? Yang miskin juga membutuhkan pada orang kaya, yang kaya juga membutuhkan pada orang miskin. Kalau orang kaya itu butuh orang miskin untuk dimakan agar supaya banyak berkah, keimanannya tambah kuat, ditambahkan dengan tekun ibadahnya, ataupun keluarganya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang fakir, tetap butuh dengan keterbawahnya orang-orang kaya. Walau la'adil umara'u la'alakal ba'dan nasibadan kama ya'kulu dha'u al-ghunama. Yang keempat, tanpa adilnya seorang pemimpin maka gambarannya seperti manusia itu akan senantiasa memakan sebagian yang lain, seperti hanya ketika harimau memakan seekor kambing. Kalau seorang pemimpin sudah tidak mau lagi memperhatikan keadilan daripada rakyat-rakyatnya, bahasanya prediksi Kanjeng Nabi, gambarannya antara satu dengan yang lain akan saling memakan, Pak. Seperti hanya seekor harimau memakan daripada domba. Ini akibat ketika seorang pemimpin nggak mau berbuat adil kepada rakyatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku anfaqon infaqe sapa man dirhaman ing dirham ala tol iki ing atas wong kang golek ilmu fakan nama kowe sebene man iku anfaqon infaqe sapa man misla jabal putih ing padane gunung Uhud min dhahabin saking emas al-ahmar akan kisah ing dalam jalan Gusti Allah. Ini masih utama daripada satu ilmu. Kanjeng Nabi juga mengatakan untuk seorang yang memang diamani harta banyak, ataupun ketika kita memang ada rezeki, ketika ada tetangga kita, ada saudara kita yang lagi pesantren ataupun lagi sekolah, lagi untuk menuntut ilmu, Kanjeng Nabi mengatakan man anfaqa dirhaman ala talibin ilmi, barang siapa orang yang menginfakkan rezekinya untuk orang-orang yang lagi melaksanakan mencari ilmu, fakana anfaqu misla jabal Uhud, seperti orang yang menginfakkan gunung Uhud min dhahabin dari emas al-hamr yang merah fisabilillah. Jadi gambaran orang yang menginfakkan satu dirham untuk orang yang lagi mencari ilmu itu gambarnya seperti orang yang menginfakkan seketik emas gunung Uhud yang berwarna merah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala yang akan diberikan pada orang-orang yang masih ada kepedulian, bagi orang-orang yang senantiasa masih mau tolakul ilmi. Ketika ada orang yang lagi tolakul ilmi, silahkan kasih satu dirham ataupun semampu kita. Dirham itu kalau kita seperti ini gambar berapa? 50.000 kan, Pak? Masih 50.000. Senantiasa bagi orang yang lagi tolakul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata fi jama'atin mal muslimin arba'ina yawman lam taftahu rakatan kataballahu baratuhu minan nifaq. Dan di lain hadis juga Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa orang yang melaksanakan salat berjamaah dengan saudara-saudara yang muslim jumlah 40 orang ataupun 40 hari. Jadi barang siapa orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah 40 hari, lam tahtau rakatan kataballahu baratuhu minan nifaq. Dan ketika 40 hari tersebut tidak pernah ketinggalan daripada rakaat-rakaat berjamaah, maka balasannya akan Allah hilangkan sifat-sifat munafik yang ada di dalam diri kita. Kita rajin berjamaah 40 hari, nggak pernah putus daripada rakaat-rakaat dalam berjamaah,
zuhur ya ketemu 4 rakaat, asar ya ketemu 4 rakaat, maghrib ya ketemu 3 rakaat, subuh ketemu 2 rakaat. Ini cuma dijalankannya dengan berjamaah, Pak. Maka pahala yang akan Allah berikan, kata Nabi, kita akan bebaskan dari sifat munafik. Kan yang repot ataupun yang paling misalkan sifat munafik, Pak. Munafik itu kan ketika ngomong seringnya ketika berjanji seringnya berdusta dan sebagainya. Ketika itu kemudian hilang dari dalam diri kita, maka kata Nabi, jalanin sholat berjamaah 40 hari dengan tanpa ada yang ketinggalan setiap rakaat dan kita melaksanakan sholat. Ya. Bisa dipahami, Pak? Ketika kita kemudian hilang daripada sifat munafiknya, ya Mas Dirman, cinta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha summa sallallahu ta'ala yu'tillahu ta'ala fil firdausi sabina faslan min dzabin. Nabi juga bersabda di dalam hadis bahwasanya siapa orang yang melaksanakan sholat subuh dan sampai sholat subuh dia senantiasa duduk berzikir untuk bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berada seperti ini yu'til ta'ala fil firdausi sabina faslan, maka akan Allah berikan kepada orang tersebut 70 rumah di dalam surga Firdaus yang bahannya dari emas dan perak. Kalau saat ini kita belum dikasih rumah banyak, tinggal ngikutin saja kanjeng Nabi, atau sapu yang puyeng. Apa itu? Setiap habis sholat subuh jangan langsung pergi, sempetin untuk berzikir, bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kan umum, mau baca subhanallah, mau baca alhamdulillah, mau baca sholawat, mau membaca tentang Al-Quran ataupun ibadah-ibadah yang lain, intinya niatannya untuk takar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kriteria seperti ini, kata Nabi, kelak di akhirat akan Allah sediakan bagi orang tersebut 70 rumah yang banyak dari emas dan perak di dalam surga Firdaus. Subhanallah. Ini gambaran apa? Untuk motivasi kita bersama agar supaya kita itu rajin sehabis sholat subuh, jangan nyampe habis salam langsung pergi assalamualaikum lantas jalan, jangan. Seperti itu berzikir, bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi aja kadang ngajari nyampe ketika kaki sampai sholat subuh itu nyampe bengkak, ketika nyampe bahasa keluarnya matahari, itu kanjeng Nabi diceritakan oleh baik. Kanjeng Nabi setiap subuh itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagainya. Kalau kita kan bergaya bukan karena untuk sunat duduk takarok, paling keselio pas main voli, main sepak bola. Ya wes. Kalau enggak untuk zikir ketika pas bacilan, makanya belum makomnya. Karena kita bukan kanjeng Nabi, cuma diusahakan sedikit demi sedikit kita itu mengikuti daripada sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma salati kama sunnah jaru ala babi ahadikum. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya inna ma salati kama sunnah, gambaran kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, kata kanjeng Nabi, kama salinaharin, seperti hanya sebuah bengawan jaru ala hatikum, yang bengawan tersebut airnya mengalir kepada pintu kita masing-masing. Untuk apa? Yaktasilufi kulayawmin sama rutin. Ketika kita melaksanakan sholat dari mulai zuhur sampai subuh itu, kata kanjeng Nabi, gambarannya seperti hanya ada sebuah bengawan, Pak. Yang bengawan tersebut airnya mengalir ke tempat pintu-pintu kita masing-masing. Untuk apa? Untuk membersihkan daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Berarti itu sholat kebutuhan kita apa kebutuhan Allah? Ya, kebutuhan kita bukan kebutuhan Allah. Jangan sampai ada kita seolah-olah Allah masih butuh dengan ibadah kita. Yang tasrufi kulayyaum samatin hal yang mu'aliwasahul untuk membersihkan ataupun untuk menghilangkan dosa-dosa ataupun kotoran-kotoran kita yang setiap hari kita jalankan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu faedah dalam kita melaksanakan sholat yang 5 waktu kata asal Nabi ternyata ialah untuk menghilangkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap hari kita jalankan supaya ketika kita sampai sholat itu dosa-dosa kita kepada Allah baik yang tersembunyi dalam hati ataupun yang berdiri senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini salah satu keistimewaan ketika kita rajin istiqomah untuk senantiasa melaksanakan sholat dan sama-sama kami lakukan. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini belum dikasih pertolongan untuk melaksanakan istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, kita doakan, kita ingatkan, kita aja terus dikasih kesempatan sebelum beliau wafat. Allah kasih pertolongan untuk membimbing dalam melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktu. Kalau kadzalika ashabul silul. Terus para sahabat bertanya kepada kanjeng Nabi, seperti apa? Kanjeng Nabi menjawab, kadzalika ashabul silul. Kata kanjeng Nabi bahwasanya sholat-sholat yang 5 waktu yang sering kita jalankan itu ialah untuk menghapus daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi asal orang masih mau beribadah minimal yang 5 waktu itu nggak pernah ditinggalin, insya Allah dosa-dosa kita kepada Allah, dosa-dosa yang sekiranya yang tidak musyrik menyebutkan Allah kepada makhluk-makhluknya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana ta'afna fi annana ta'afna wa annana asrafna wa annana asrafna fatub alaina tawbatan sirri kulli hubban wastur lana umrati wa aminir ra'ati واغفر لوالدينا ربي وقلوبنا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أصوبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا في اكتساب منا في المصطفى رسولي نبدأ بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Allah pastinya yang menyampaikan di pagi hari ini banyak kesalahan dan khilafan baik secara kuliah maupun saja terlebih sampai dan terlebih ini mohon seluruhnya terakhiri usiku menafsirkan Allah wallahu wafiq ila aqwali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.